Good morning, students. Today I have to start the fourth unit class, the sixth topic. Okay, my dear student. Today you have to good morning to everyone. Okay, today I have to telling about the merits and demerits of reactors in nuclear power station. What are the merits and demerits of reactor? What is that reactor? Reactor is nothing but a nuclear reactor. The nuclear reactor is the heart of the nuclear power station. Okay, we have to use the nuclear reactor in the in nuclear power station. In nuclear power station, a nuclear reactor will be placed at a. Okay, my dear student, it is very important. What is that very important? Okay, my dear student, it is very important. What is that important? The merits and demerits of the reactor. Why you have to study that reactor? Reactor is the very important. It is the heart of the main part of the nuclear power station. Okay, today we have to see that what are the merits and demerits of the reactors in nuclear power station. Okay, my dear student, we have to see that PPT. Okay, my dear student, the reactor is a very important in the nuclear power station. Okay, my dear student, we have to use the reactor and nuclear power station. First one is the size of the reactor is compact and hence the size of the plant is very small. Compared to the all of the component, its size is very small and also it require place is very small. So that reason it is very main advantage. And also capital cost is required low. In nuclear thermal station we have to reactor we have to purchase the reactor cost is very less amount, so capital cost required low, so the reactor cost is very less. And also it does not require heat exchanger and presses. And also we have to use the reactor, it does not require heat exchanger and pressurizer extra channel in the reactor. In that reactor, in that heat exchanger and presence will be presented. Okay, my dear student. Fourth one is the simple and construction compact in size. It the construction and compact in size very small, and also it eliminates the use of highly pressured pumps and heat exchangers. It will need small pressure also, and also it produces the steam pressure. Less corrosion problems will be, and also produce high temperature. The reactor can be refilled as per the need. Okay, my dear student, these are all are the merits of the reactor we have to use in the nuclear power station. First one, once again I will telling about what are the merits of the reactor we have to use in the nuclear power station. The size of the reactor is compact and hence the size of the plant is very small, and also capital cost is required very low. Does not require heat exchanger and pressure. Simple construction and compact in size. It eliminates the use of highly pressured pumps and heat exchanger. It requires need small pressure vessel also. Okay, my dear student, these are the main advantages we have to use in the nuclear reactor compared to the other components in the other power station. It is very important. And what are the demerits? We have to see demerits in the next PPT slide. It will more sensitive to changes in dimension. It will sensitive, and also it requires more laboratory and safety devices. Very radioactive contaminants is low. The reactor should be designed with high strength pressure vessel also. Difficult to remove heat due to small volume. Cannot meet sudden heavy increases in load. The cladding materials used in the prevent corrosion highly expensive. Okay, my dear student, these are the main drawbacks of the reactor we have to use in the nuclear power plant. What are the demerits of the nuclear reactor in a nuclear power station? It will more sensitive to changes in dimension. It requires more elaborate safety devices. It requires the safety devices, and also the reactor should be designed with high strength pressure and vessel also. Difficulty remove heat due to small volume. Cannot meet sudden heavy increases in load. The cladding material used to prevent corrosion in a highly expensive also. Okay, my dear student, these are the very uh, important question. Advantages, merits and demerits of the reactor you have to use in the nuclear power station. అమ్మాయి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, మెరిట్స్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్లో ద సైజ్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ప్లాంట్ యొక్క సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. క్యాపిటల్ కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. డస్ నాట్ రిక్వైర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ ప్రెషర్ ఛానల్కి ఎక్స్ట్రాగా మనం ఎక్స్ట్రా బ్లాక్ నేమ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దీంట్లోనే మనకి హీట్ ఎక్స్చేంజర్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్
ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది. కన్స్ట్రక్షన్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది. అండ్ నీడ్ స్మాల్ ప్రెజర్ వెల్స్. ఇట్ రిక్వైర్స్ ద ప్రెజర్ వెసల్ అనేది చిన్నదాన్ని రిక్వైర్ చేసుకుంటుంది. హై స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కరోజన్ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ రియాక్టర్ కెన్ బి రిఫ్లెక్స్డ్ యాజ్ పర్ ద నీడ్. రియాక్టర్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. ప్రొడ్యూస్ హై టెంపరేచర్. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ద హై టెంపరేచర్. వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ద స్మాల్ మెటీరియల్. ఫీచర్ మెటీరియల్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. మోర్ ఎలాబొరేటరీ సేఫ్టీ డివైస్కి తక్కువగా ఉంటుంది. రియాక్టర్ అనేది డిజైన్ విత్ హై స్ట్రెంత్ ప్రెజర్తో డిజైన్ చేసుకుంటారు. డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ హీట్ డ్యూ టు స్మాల్ వాల్యూమ్. ఏదైనా హీట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందంటే మనం రిమూవ్ చేయడానికి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుందమ్మా. కెనాట్ మీట్ సడన్ హెవీ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ లోడ్. ఏదైనా హెవీ లోడ్ అయితే మాత్రం ఇది చేంజ్ చేసుకోలేదన్నమాట, అంటే వర్కింగ్ అనేది ప్రాపర్గా జరగదు. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మై డియర్ స్టూడెంట్. ఇట్ ఈస్ ద మీకు ఇది వర్కింగ్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది మొత్తం మీకు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మీదే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించి మనం చూసాము. మళ్ళీ చెప్పిందే మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అట్లా మీరు అట్లా అనుకోవద్దమ్మా. ఓకేనా, ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లోనే మనకు మొత్తం హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరిగి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. తర్వాత నుంచి మనం స్టీమ్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడం, టర్బైన్, ఆల్టర్నేటర్ గురించి మొత్తం మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ఓకేనా, ఫస్ట్ మీకు ఏముందమ్మా, ఇక్కడ మీకు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఉంది. అదే మీరు అక్కడ చూసుకున్నారనుకోండి హైడ్రోథర్మల్ పవర్ ప్లాంట్, మీకు ఇక్కడ ఏముంటుంది, వాటర్ డ్యామ్ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. అదే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో చూసుకున్నారనుకోండి మీకు ఇక్కడ ఏముంటుంది, కోల్డ్ స్టోరేజ్ రూమ్ అని, కోల్డ్ పవర్ ప్లాంట్ అని ఇది ఉంటుందమ్మా. కానీ ఇక్కడ మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో మనం ఫ్యూయల్ని యూస్ చేసుకుని యురేనియంని యూస్ చేసుకుని పవర్ని జనరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి మెయిన్ ఇన్పుట్ సోర్స్ ఏముంటుందంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దిట్ ఈస్ ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్. చూడండి అమ్మా, హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్ ఎంత చిన్నదిగా ఉందో. నెక్స్ట్ మీకు ఫిల్టర్ అని, కూల్ అండ్ సర్క్యులేటింగ్ పంప్ అని ఇవన్నీ తెలుసు కదా. ఫీడ్ వాటర్ పంప్ అని, కూలెంట్ వాటర్ పంప్ అని, కండెన్సర్ కూలింగ్ వాటర్ టవర్ అని, టర్బైన్ ఆల్టర్నేటర్. ఇక్కడ తప్ప మీకు ఇదంతా ఎలా ఉంది, హీట్ ఎక్స్చేంజర్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఇది సేమ్ ఎలా ఉందండి, మనకి డయాగ్రామ్ సేమ్ కోల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లోనే ఉంటుంది. ఇది మీకు మెయిన్ డయాగ్రామ్ అమ్మ. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇంకొకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ఓకే, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్ ఈజ్ మచ్ సిమిలర్ టు దట్ కన్వెన్షనల్ స్టీమ్ పవర్ జనరేషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, ఎందుకు మనకి చూడండి డయాగ్రామ్లో కూడా చూస్తే సేమ్ ఎలా ఉందమ్మా, సేమ్ మనకి కోల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ స్టీమ్ పవర్ ప్లేస్ నాట్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఎలా ఉందో సేమ్ ఇలానే ఉంది. అవునా కానా? సో ఇట్ ఈస్ ద సిమిలర్ దట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ పవర్ జనరేషన్. ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ దట్ బాయిలర్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ పవర్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అండ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్. అక్కడ బాయిలర్కి మనం రీప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నాం, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అండ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ని తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, బాయిలర్కి మనం కోల్ని పంపించి ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో యురేనియం పంపించి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుందమ్మా. ఓకేనా, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్ ఈజ్ మచ్ సిమిలర్ టు ద conventional steam power generation. The only the difference is that boiler of the steam power is replaced by the nuclear reactor and heat exchanger. అవునా కదా? ఇక్కడ డైరెక్ట్లో చూడండి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బాయిలర్ ఉంటుంది, ఇది మనకి ఇక్కడ బాయిలర్ ఉంటుంది, ఇది కోల్డ్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అవునా కదా? సో ఈ ప్రాసెస్ ఇది రీప్లేస్ చేసుకుని మన న్యూక్లియర్ ఇక్కడ కోల్ని బాయిలర్ని ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుందమ్మా, సేమ్ యాజ్ దట్ అది స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ అవుతుంది. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అండ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అని ప్లేస్ చేస్తే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. ఓకేనా అమ్మ, మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా రాసుకోండి. నేను మళ్ళీ ఒక్కోసారి 4th యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత 1st యూనిట్, 2nd యూనిట్, 3rd యూనిట్, 4th యూనిట్ పీపీటీస్ మొత్తం పంపిస్తాను. ఒకవేళ క్లాస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లంగా ఉంటే 4th యూనిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు అన్నీ చెప్తానని చెప్పాను కదా. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్, మీకు ఇప్పటి వరకు 4th యూనిట్ ఇంకా మీకు మ్యాథ్స్ రేపు క్లాస్లో కంప్లీట్ చేస్తానమ్మా. ఓకేనా, మీకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 4 యూనిట్స్ పీపీటీ స్లైడ్స్ అనేది మీకు పంపిస్తాను. మీకు మాత్రం 2nd, 3rd, 4th యూనిట్ వెయిటేజ్ మార్క్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ యూనిట్ మార్క్స్ మీకు 8, నెక్స్ట్ 13, 3s 39 అండ్ ప్లస్ 8, 47 మార్క్స్ ఆఫ్ ది సిలబస్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. రేపటికి మనకి కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా రేపటి నుంచి ఏం పంపిస్తాను, పీపీటీ అయిపోయిన తర్వాత పీపీటీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా మీకు స్లైడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఆల్రెడీ నేను 3rd యూనిట్స్ వరకు మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఫార్వర్డ్ చేశాను. మీకు కన్ఫామ్గా రేపు 2nd అసైన్మెంట్ కన్ఫామ్గా పెడతానండి. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు చిన్న డయాగ్రామేనమ్మా. ఓకేనా,
దెన్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏంటింది? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, హీట్ ఎక్స్చేంజర్, స్టీమ్ టర్బైన్, ఆల్టర్నేటర్, కండెన్సర్. మీకు స్టీమ్ టర్బైన్, ఆల్టర్నేటర్, కండెన్సర్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎంటర్ మీకు ఆల్రెడీ మీరు స్టడీ చేశారు. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయాల్సింది ఏంటంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. The nuclear reactor is the heart of the nuclear power plant. A tremendous amount of energy, heat energy, is produced in the reactor in a breaking of atoms of uranium or other fission materials by fission process. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది మన హార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్గా వర్క్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? ట్రెమిడియస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇన్ ద రియాక్టర్. ఎక్కడ? రియాక్టర్లో. ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎనర్జీ? బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ది యాటమ్స్ ఆఫ్ యురేనియం. బ్రేకింగ్ యాటమ్స్ని మనం ఈ యాటమ్స్ని బ్రేక్ చేసుకొని ఫిజన్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగి మనకి ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీస్ హీట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై పంపింగ్ కూలెంట్. అక్కడ మనకి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీన్ని ఎగ్జాస్ట్ చేసుకునే పంపు ద్వారా కూలెంట్కి పంపిస్తాం. జనరల్లీ యాజ్ ఎ సోడియం మెటల్ ఆర్ గ్యాస్. ఇక్కడ మనం తీసుకునే మెటల్స్ ఏంటంటే జనరల్గా తీసుకునేది సోడియం కానీ గ్యాస్ కానీ తీసుకుంటాము. ద కూలెంట్ క్యారీస్ హీట్ టు ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్. కూలెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి కూలెంట్ ఏం చేస్తుంది? హీట్ ఎక్స్చేంజర్ని కూలెంట్ క్యారీస్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ టు ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్. కూలెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి. ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందమ్మా. ఈ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ని త్రూ కూలెంట్ ద్వారా హీట్ ఎక్స్చేంజర్కి పంపిస్తాం. ఇక్కడ మనం తీసుకునే కూలెంట్ మెటీరియల్ ఏంటి? సోడియం కానీ మెటల్ గ్యాస్ కానీ తీసుకుంటామమ్మా. ఆ కూలెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ కూలెంట్ క్యారీస్ హీట్ టు ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్. ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కన్వర్ట్. ఇక్కడ మనకి హీట్ ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ని మనకి స్టీమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. యూటిలైజింగ్ ద హీట్ ఆఫ్ ది కూలెంట్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ అప్ ఆఫ్ హీట్ ద కూలెంట్ అగైన్ పంప్ టు ద రియాక్టర్. ఎప్పుడైతే మనకి హీట్ అనేది మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అగైన్ రియాక్టర్కి పంప్ చేస్తుంది సర్క్యులేటింగ్ పంప్ ద్వారా. ఓకేనా? ద స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఈ ఫీడ్స్ టు ద స్టీమ్ టర్బైన్. ఎక్కడైతే హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో స్టీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం? టర్బైన్ వాల్కి పంపిస్తున్నాం. టు ద స్టీమ్ వాల్. ఈ మెయిన్ వాల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టీమ్ వాల్ ద్వారా మనం ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ని స్టీమ్ టర్బైన్కి పంపిస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ యూస్ఫుల్ వర్క్ ఇన్ ద టర్బైన్. ఎప్పుడైతే టర్బైన్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రాపర్గా జరుగుతుందో స్టీమ్ ఈజ్ ఎలో టు ద కండెన్సర్. ఆ స్టీమ్ అనేది మనకి ఎక్కడికి ఎలా అవుతుంది? కండెన్సర్లోకి. ద కండెన్సర్ ఈజ్ కండెంట్ ద స్టీమ్ అండ్ పంప్ టు ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ బై ఫీడ్ వాటర్ పంప్. ఇక్కడ మనకి కండెన్సర్ ద్వారా హీట్ వాటర్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ రైస్ టు ద టర్బైన్ టు ద ఆల్టర్నేటర్. మనం ఆల్టర్నేటర్ కబుల్ చేసుకొని మనకి ఏం చేస్తున్నామో మెకానికల్ ఎనర్జీ కాస్త ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆల్టర్నేటర్ ఈ స్టెప్డ్ అప్ అండ్ ఫీడ్ టు ద బస్ బార్ త్రూ ద ఐసోలేటర్స్ అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇది మొత్తం ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏం జరుగుతుందంటే హై మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ హై మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనకి ఎలా జనరేట్ అవుతుందంటే మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో మనం యాటమ్స్ని తీసుకుంటాం. యాటమ్స్ తీసుకొని ఫిజన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. కొల్లాడేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిన దాన్ని మనం హీట్ కూలెంట్ ద్వారా హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్కి పంపిస్తున్నామమ్మా. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ హీట్ ఎనర్జీని మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్ పంపించినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ హీట్ని కాస్త హీట్ వాటర్ని కాస్త మనకి స్టీమ్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ స్టీమ్ని మనం ఎక్కడ పంపిస్తున్నామంటే మెయిన్ వాల్వ్ ద్వారా టర్బైన్కి పంపిస్తున్నాం. టర్బైన్లో ఎగ్జాస్ట్ అయిన స్టీమ్ కండెన్సర్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కండెన్సేషన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇంకా ఏదన్నా స్టీమ్ అనేది కొంచెం వాటర్ రూపంలో మనకి ఇక్కడ తీసుకొని మనకి సర్క్యులేటింగ్ పంప్ ద్వారా హీట్ ఎక్స్చేంజర్ పంపిస్తాం. ఓకే, అంత ప్రాసెస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసమ్మా. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్. ఇది మీకు వర్కింగ్ అమ్మా. అర్థమవుతుందా? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఫ్యూజన్ ఎలా జరుగుతుందో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ కూలెంట్, రిఫ్లెక్టర్ అండ్ కంట్రోల్ రాడ్స్. వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ కూలెంట్, రిఫ్లెక్టర్, కంట్రోల్ రాడ్స్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఇదే మనకి మెయిన్. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ వర్కింగే మనకి మెయిన్. నెక్స్ట్ మీకు ఇదంతా మీకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసుకున్నారు? ద మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ సార్. కూలెంట్ మనం ఇక్కడ కూలెంట్ అని చెప్తున్నాం. కూలెంట్ ఏంటి? హెవీ వాటర్ కానీ లైట్ వాటర్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ లిక్విడ్ మెటల్ కూలెంట్స్ కానీ ఆర్గానిక్ లిక్విడ్స్ కానీ కూలెంట్గా తీసుకుంటామమ్మ. ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం తీసుకునేది సోడియం కానీ హెవీ వాటర్ని కూలెంట్గా తీసుకుంటారు.
నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్టర్. ఇక్కడ రిఫ్లెక్టర్ అనేది గ్రాఫైట్ కానీ, బెరీలియం కానీ, హెవీ వాటర్ కానీ, ఆర్డినరీ వాటర్ కానీ మనకి రిఫ్లెక్టర్గా వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ రాడ్స్. కంట్రోల్ రాడ్స్ అంటే క్యాడ్మియం, సిల్వర్, బోరాన్, ఇండియం, హర్ఫినియం యూస్ చేసుకుంటారమ్మా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది కూలెంట్ రిఫ్లెక్టర్ కంట్రోల్ రాడ్స్. వాట్ ఈస్ ద కూలెంట్ అంటున్నాం, రిఫ్లెక్టర్ అంటున్నాం, కంట్రోల్ రాడ్స్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ కూలెంట్ in a nuclear reactor? Due to fission reaction that heat will be generated continuously. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏమవుతుందమ్మా, ఫిషన్ జరగడం వల్ల కంటిన్యూస్గా హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద హీట్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ దెన్ ఇట్ మే లీడ్ టు ద డ్యామేజ్ టు ద రియాక్టర్ వెసల్. కంటిన్యూస్గా హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ హీట్ని మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్లోకి పంపించకపోతే మనకేమవుతుంది, రియాక్టర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా ఫ్లేమ్ అనేది వస్తుంది అనుకోండి, రియాక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా, రియాక్టర్ వెసల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ని హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్లోకి పంపించాలి అంటే హీట్ ఎక్స్చేంజర్ దెన్ విల్ లీడ్ టు ద డ్యామేజ్ ద రియాక్టర్ వెసల్ అండ్ స్పెషల్ మెటీరియల్ ఈజ్ నీడెడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద హీట్. మనం రియాక్టర్లో ఉన్న హీట్ అనేది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్లోకి పంపించడానికి ఇంకోటి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది రిక్వైర్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కూలెంట్. ఓకేనా. ఇన్ ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ డ్యూ టు ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ద హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్ కంటిన్యూస్లీ. If the heat is not transferred, the reactor may be damaged. So that heat can be transferred from reactor to the heat exchanger. Special type of the material can be required. That special type of the material is called as a coolant. What is need of the reflector ante enti? What is the need of the reflector? In a nuclear reactor there may be the possibility of leakage neutrons from the reactor. To avoid the leakage of neutrons from the reactor, the special material is needed which reflect the neutrons in the material is called as a reflector. ఇవి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా నేను. రిఫ్లెక్టర్ అంటే ఏంటి, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లోకి లీకేజ్ అనేది లీకేజ్ జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కడ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. సో ఆ లీకేజ్ అనేది అవాయిడ్ చేయడానికి మనకు ఒక స్పెషల్ మెటీరియల్ కావాలి టు నీడ్ ద రిఫ్లెక్షన్ జరగడానికి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రిఫ్లెక్టర్. నెక్స్ట్ నీడ్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ రాడ్స్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ రాడ్స్ ఇన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్? In a nuclear reactor, control rods are very very important technology for desired state of the fission reaction which is nuclear reactor. They constitute. ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఫిషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంట్రోల్ చేయడానికమ్మా, రెగ్యులేట్ చేయడానికని ఆల్రెడీ క్లాసెస్లో చెప్పానమ్మా. ఇది మీకు అండి నీడ్ ఆఫ్ ది కూలెంట్, మెటీరియల్స్ ఏంటి, వర్కింగ్ ఏంటి ఇవాళ క్లాస్లో చూసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు వర్కింగ్ చెప్పుకోండి. వర్కింగ్ ఆఫ్ ది కూలెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, రిఫ్లెక్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇప్పుడు పర్పసే చెప్పుకున్నాం. ఈ వర్కింగ్ ఏంటో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దామండి. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది కూలెంట్, వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది రిఫ్లెక్టర్, వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ రాడ్స్ చూస్తే మీకు 4th యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.